नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज अगस्ट 1 तारिख शुक्रवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। आज नुआ मास आरंभ होथिबारु अनेक नुआ नियम लागू करा जाइछे। तेबे आसंता काली पीएम किसान योजना रे 2000 टंका मिलिबो। सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट आसीछि। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 चाप पड़िला नियम बदलिला। खरीफ धान पंजीकरण रे कठोर शर्त विरोध में स्वर शाणित हेबा परे पंजीकरण प्रक्रिया को सरलीकरण करिसंती राज्य सरकार। चाषी केवल गोटे सेल्फ डिक्लारेशन फॉर्म रे दस्तखत कराई पंजीकरण करि परिबे। तबे एने सूचना देइचंती खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। चाषी मारणा नीति को नहीं दुई विरोधी दल बीजेडी एवं कांग्रेस सरकार को समालोचना करिसंती। नंबर 2 एणिके समस्त गाड़ीर रेजिस्ट्रेशन रद्द करिबो परिवहन विभाग। राज्य सड़क परिवहन विभाग पक्षर ग्रहण करा जाइछि कड़ा आभिमुख्य। चालाण खिलाफकारी विरोध में नियाजिबो कड़ा एक्शन। 5 रु अधिक चालाण कटिथिबा हालुका जान और भारी जान गाड़ी गुड़िक मालिक जदि पैठ न करती तेबे संपृक्त गाड़ीर रेजिस्ट्रेशन को रद्द कराजिबो। तेबे खिलाफ करिथिबा एबे सुधा 200 गाड़ी मालिकंकु एने नोटिस करा जाइछि। 10,000 रु अधिक गाड़ी मालिक एपर्यंत पर्यायक्रमे नोटिस पाइचंती। जे माने एथिरे खिलाफ करिचंती परिवहन विभाग पक्षरु तांको तालिका प्रस्तुत करा जाउची। आगामी 2 मास मध्यरे एने नोटिस पठाजिबो। तबे 15 दिन मध्यरे चालाण पैठ कराजिबो। जदि न पैठ कराजिबो चालाण ताहले गाड़ीर रेजिस्ट्रेशन को रद्द करिदबो परिवहन विभाग। नंबर 3 मृतकों परिवार को मिलिबो 2 लाख टंकार क्षतिपूरण। ढेंकानाल जिला हिंदोल बन्यांचल बाघधरिया गाँव में हाथी आक्रमण में 3 जनकर मृत्यु घटी। तेबे मृतकों परिवार को मिलिबो क्षतिपूरण। राज्य जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया एने घोषणा करिसंती। मृतकों आत्मार सद्गति कामना करने सहित तांको परिवार वर्गों को समवेदना जणाइचंती। तेबे मृतकों परिवार को 2 लाख टंका लेखा क्षतिपूरण दियाजिबो बोली घोषणा करा जाइछि। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नहीं मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नहीं आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 4 अगस्ट सेप्टेम्बर मासरे अधिक वर्षा हेबो कहिला आईएमडी। देश में मौसमी एबे अगस्ट एवं सेप्टेम्बर रे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा कराइबो एने आशंका करिसंती पाणीपाग विभाग विज्ञानी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। से कहिसंती आगामी 2 सप्ताह मध्यरे हल्का वर्षार संभावना रहिछि। हेले सेप्टेम्बर रे वर्षा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिबो। तेबे अगस्ट मासरे मध्य अधिक वर्षा हेबार सूचना मध्य दिया जाइछि। जून एवं जुलाई रे होइछे स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षा। नंबर 5 अगस्ट मासरे 8 दिन स्कूल छुट्टी। पिला मानक पई खुशी खबर जेहेतु अगस्ट मास आरंभ हो सारी। अगस्ट मासरे 8 दिन स्कूल छुट्टी रहिबार संभावना रही। अगस्ट 9 रक्षाबंधन एही दिन छुट्टी रहिबो। ता परदिन 10 तारिख रविवार पड़ुछि स्कूल छुट्टी रहिबो। 15 तारिख रे स्वाधीनता दिवस, 16 तारिख रे जन्माष्टमी एवं 27 तारिख रे गणेश चतुर्दशी। यह सहित समस्त रविवार को मिसाइले मोट 8 दिन छुट्टी रहिबो स्कूल अगस्ट मासरे। नंबर 6 चाषी पई मोदी कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति नियागला। मोदी कैबिनेट चाषी एवं रेलवे सहित जड़ित 6टी प्रमुख निष्पत्ति नैचे। तेबे केंद्रमंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती जातीय समवाय विकास निगमर पांठी वृद्धि करा जायछि। 94% चाषी यह सहित जड़ित थिबारु सेमानंक उपरे सकारात्मक प्रभाव पड़िबो। एथिपाई कैबिनेट 2000 कोटी टंका आर्थिक सहायता मंजूर करिछि। केंद्रमंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसंती प्रधानमंत्री कृषि संपद योजना रे 6520 कोटी टंका आर्थिक सहायता बराद करा जायछि। परीक्षागार एवं भित्तिभूमि सुविधा पई 1000 कोटी टंका अतिरिक्त सहायता घोषणा करा जायछि। अन्यपटे मंत्री कहिसंती जे गत 11 वर्ष मध्यरे खाद्य प्रक्रिया
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 7 ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି କ୍ଷମତାରେ ଅଙ୍କୁଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଆଧାର କରି ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି କରିବା କ୍ଷମତା ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଯୋଗୁଁ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏହା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ନମ୍ବର 8 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜମି ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଲା। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ଜମି ଅଡୁଆ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜମି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବରଣସିଂ ଗାଁରେ ନିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। 2021ରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଚାଉଳିଆଠାରେ 82 ଏକର ପରିମିତ ଏକ ଜମି କିଣିବାକୁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଜଙ୍ଗଲି ଜମି ଥିଲା। ତେବେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ଦାବି କରିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ନଥିଲେ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି 26 ତାରିଖରେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ନିରଞ୍ଜନ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜମି ଅଡୁଆ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ନମ୍ବର 8 ଶରଧାବାଲି ଘଟଣାର ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଶରଧାବାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଅନୁ ଗର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏବେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଏହା ଉପରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନମ୍ବର 9 ସରୁନି ଅଙ୍କ କଷା। ଜୁଲାଇ ସରିଲା ହେଲେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବିଜେପିର ଟିମ୍। ଆଉ ସଂଗଠନ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିଗମ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ, ଏହାପରେ ନିଗମ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 5 ଦିନ ବିତିଗଲା କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଟିମ୍ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ମନମୋହନ କେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନମ୍ବର 10 ଆଜିର ପାଣିପାଗ ଅପଡେଟ୍। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ମଧ୍ୟ ବହିପାରେ। ନମ୍ବର 11 ଆଜିଠାରୁ ଭିତରକନିକା ଖୋଲିଲା। ପ୍ରକୃତିର ଗନ୍ତାଘର ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ। ଏନେଇ ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଗୋପୀନାଥ ଯାଦବ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ 3 ମାସ ହେଲା ଭିତରକନିକାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଗବେଷକ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଭିତରକନିକା ଶୋଭାର ପୁନର୍ବାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 12 ଏଥର ଜୟପୁରରୁ ଦିଆଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଥର ଜୟପୁରରୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଜୟପୁରରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟାଯିବ। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଏକକାଳୀନ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ମତାମତ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଯେପରି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 କଲେଜରେ ଆଇସିଏସ୍ଇ କମିଟି ଗଠନ ନହେଲେ ଦରମା ବନ୍ଦ। ଆଇସିଏସ୍ଇ କମିଟି ନ କଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମାସ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ କଲେଜରେ ଆଇସିଏସ୍ଇ କମିଟି କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।
ତେବେ ମାସେ ଭିତରେ ସବୁ କଲେଜରେ ICC କମିଟି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି ନ କଲେ ଏଣିକି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ସମସ୍ତ ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥାକୁ ତାଗିଦ। ଡେଲିଭରି ବୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଜିନିଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଲାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ଯିଏ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବ ତାକୁ ଫାଇନ୍ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନିୟମ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବେ ଏଥିପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଇଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଲିଭରି ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15 ଦେଶରେ ଦୈନିକ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ଟୋଲ୍ ଜାଣନ୍ତୁ। ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକସଭାରେ ଗତକାଲି ଏକ ଟୋଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଏବେ 1087ଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ରହିଛି। ଆଉ ଏହି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 168 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୁଢ଼ାନପୁର ଏବଂ ବାରାଣାସୀ ରାଜପଥ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏହି ରାସ୍ତା ଦୁଇ ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋଟ 5746 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 73.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ସାରିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାଯିବ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 75 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲଗାଯିବ 75 ଲକ୍ଷ ଗଛ। ଏହା ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଉପହାର। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଠକରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନମ୍ବର 17 ବସ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଏକ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଲଗାଇଲା କଟକ RTO। ଗାଡ଼ିରେ ନଥିଲା ପରମିଟ୍ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଶିବଶଙ୍କର ବସ୍ ମାଲିକ ଗଣିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍। ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପରମିଟ୍ ନଥିଲା। ଏପରି ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିୟମ ନଥିଲା ଗାଡ଼ିର, ଯେବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା। ଏନେଇ କଟକ RTO ପକ୍ଷରୁ ଧରପଗଡ଼ କରାଯିବା ସହିତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ବୈତରଣୀରେ ନାହିଁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ବୈତରଣୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ଜଳସ୍ତର 18.29ରେ ରହିଛି। ଆଖୁଆପଦାରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍ରେ ଜଳ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ମହାନଦୀରେ ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ରହିଛି ଜଳସ୍ତର। ଏବେ ହୀରାକୁଦରେ 8ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ହୀରାକୁଦରେ 4 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ରେଙ୍ଗାଲିରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। 19 ଆସନ୍ତାକାଲି ମିଳିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା। ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ PM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ନିଧି କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି କିସ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର 9.7 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କୃଷକଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିବ। ମୋଟାମୋଟି ଉପରେ 20,500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ନମ୍ବର 20 ଆଗଉଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି। ଜାତୀୟ କୃଷି ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାବାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। 2025 ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରକାଶିତ ନାବାର୍ଡର ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମନୋଭାବ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳର ଆୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି। ନମ୍ବର 21 ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଉ ପାନେ ଦେବାକୁ ଆଗେଇଲା ଭାରତ। ଚେନାବ ନଦୀରେ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ସାବାଲକୋଟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ହେବା ପରେ ଭାରତ 1856 ମେଗାୱାଟର ସାବାଲକୋଟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଗେଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଚମ୍ବନ ଏବଂ
ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚେନାବ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା 1856 ମେଗାୱାଟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତ ସରକାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। 1960 ଦଶକରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ପାନେ ପାଇବ ପାଣି ପାଇଁ। ନମ୍ବର 22 ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କରେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ 5 ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏବେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସବୁଠାରେ ନିଜର ପ୍ରତିହାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତକାଲି ଆଇସିସିର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 5 ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଆଇସିସି ନମ୍ବର 1 ଡେ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 1 ନମ୍ବର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ର୍ୟାଙ୍କ 784 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂରେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 829 ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ସେ T20 ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ମଧ୍ୟ 32 ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କର 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ 898 ରହିଛି। ସେହିପରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି।